الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ اکرام اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والی اور رمضان المبارک حدیث اربعین کورس میں آج اس حدیث کے سحر میں جس کی موجودگی میں ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، آگاہی لینی ہے، وہ ہے حق بات کہنے پہ، سچ بات کہنے پہ۔ ایمان والیوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قل الحق وإن كان مرا، سچ بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ Speak truth be it is bitter or displeasing۔ ایمان والیوں، سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے اور بار بار سچ بولنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے سخت منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور سچ بولنے والوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو وہ لوگ جو نبی یا رسول نہیں مانتے تھے لیکن آپ کے سچے ہونے کی بنا پر آپ کو صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا ہوا تھا۔ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے لیکن انہیں اتنا پتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن، ابو جہل جیسا شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور کیا لقب دیتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین کا۔ اور وہ یہ تسلیم بھی کرتا تھا ابو جہل کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایمان والیوں، یاد رکھنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا ہے، یعنی یہ ایسی خوبی، ایسی خصلت ہے جو نیکوکاروں میں پائی جاتی ہے، ہر کسی میں یہ پائی نہیں جاتی، یہ انبیاء کی سنت سے آ رہی ہے چیز۔ ایمان والیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر انبیاء کی سچائی کے حوالے سے ان کے سچا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ترجمہ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ بے شک وہ سچا ہے۔ ایمان والیوں، اسی طریقے سے متعدد جگہ پر قرآن پاک نے سچے لوگوں کی جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ایمان والی اسی طرح فرمان الہی ہے کہ ہم نے اللہ کی لعنت لینی ہے، اللہ کی پھٹکار لینی ہے، یا پھر ہم نے اللہ کی رحمت لینی ہے، کیونکہ جھوٹ بولیں گے تو ہمیں اللہ کی کیا ملے گی؟ لعنت ملے گی۔ تو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ فجور یعنی کہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟
गुनाह है। अब ये इंसान को कहाँ तक लेके जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इमाम अबू दाऊद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को झूठ से बचाओ, क्योंकि झूठ फजूर यानी गुनाह तक पहुंचाता है, और फजूर यानी कि गुनाह दोज़ख तक पहुंचाता है। एक शख्स झूठ बोलता है और झूठ के मौके तलाश करता है, हत्ता यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसको झूठा यानी कि कज़ाब लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है उसको? कज़ाब यानी कि झूठा लिख दिया जाता है। याद रखें ईमान वालियों, सच मौजूद होता है, सच तो मौजूद है, झूठ बनाए जाते हैं। बोलो ना, झूठ बनाए जाते हैं, सच मौजूद है, झूठ को दावत दी जाती है और उसकी आबोताब की जाती है, और फिर लानते अल्लाह की और उसके रसूल की ली जाती है। ये इतना कभी इतना बुरा अमल है। तो ईमान वालियों, मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि सच और झूठ, क्या मैंने लफ्ज़ बोले? सच और झूठ, यानी कि ये जन्नत और जहन्नम, सच्चा बंदा जन्नती, झूठा बंदा जहन्नमी। तो याद रखें ये जन्नत और जहन्नम की दो शाहराहें हैं, जन्नत और जहन्नम की दो शाहराहें हैं, यानी कि सच और झूठ ये जन्नत और जहन्नम की शाहराहें हैं, ये उसकी रस्ते हैं। तो जो जन्नत की तरफ जाएगा वो तो सच, जो दोज़ख की तरफ जाएगा वो तो झूठ। तो ईमान वालियों, बड़ी तवज्जो से सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है और सच्चाई की तलाश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे क्या लिख दिया जाता है? सच्चा। क्या लिख दिया जाता है? क्या लिख दिया जाता है? वो अल्लाह के हजूर लिख दिया गया कि वो कौन है? सच्चा। अब आगे देखिए झूठ वाले पे, और जो झूठ से बचे, और जो झूठ से बचे हो, क्योंकि झूठ बदी की तरफ लेकर जाता है, और बदी किस तरफ लेके जाती है? जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। ईमान वालियों, आदमी जब झूठ बोलता रहता है और झूठ के पीछे पड़ा रहता है, यहाँ तक कि वो झूठ उसको अल्लाह की बारगाह में झूठा लिख दिया जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई कभी अमल है कि जो अल्लाह की बारगाह में इस तरह का सच्चा लिखे वो तो जन्नती है, और जो अल्लाह की बारगाह में झूठा लिखा गया उस पर तो अल्लाह की लानतें हैं। ईमान वालियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। अब ये सबसे एक बुरी आदत मैं बताने लगी हूँ, जिस आदत से अल्लाह के नबी जिस आदत को नापसंद फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मी सईदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक झूठ से बढ़कर कोई और आदत नफरत के काबिल नापसंदीदा नहीं थी। अल्लाह के नबी के करीब सबसे ज्यादा बुरी आदत कौन सी थी? बोलो ना, झूठ। आप इसको सिलसिलावार सुनती जाओ कि झूठे बंदे को इतना ज्यादा नापसंद क्यों किया जाता है। अल्लाह भी नापसंद कर रहा है, अल्लाह का नबी भी, और जाहिर है जो मखलूक में सच्चे लोग होते हैं वो भी नापसंद करते हैं। तो ईमान वालियों, याद रखें क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी के नजदीक सबसे ज्यादा नाकाबिले नफरत और नापसंदीदा आदत कौन सी थी? झूठ बोलने की। और जब कोई आदमी नबी घर बैठे हुए थे, वो बोली, सुनो यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया या कहा कि तुम उसे क्या देने का इरादा